ہے اور کیا نام ہے، لیکن اتنا پتہ ہے سب حکمران سیدہ ہے۔ میرے مولا اس محفل میں جتنے سادات و مومنین، بزرگان، بچے، نوجوانان، میری مائیں بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہے، پروردگارہ سب کی شرعی حاجات کو پوری کرنا، پروردگارہ ان سب کو اشرار جن، اشرار انسان، حادثات موت، بالخصوص ظالم کی شر سے محفوظ فرما، پروردگارہ اس مجلس اعزا کے بانی کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرما، پروردگارہ ان کی کاوش کو مقبول فرما۔ ایک صلوات بلند آواز سے مقبولیت دعا واسطے پڑھیں۔ بس میں نے ختم کر دیا عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر توحید رسالت کیا ہوگی؟ سوال لکھم مجمع جب کہا من کن تو مولا، ابھی سال بھی نہیں گزرے، 6 مہینے بھی نہیں گزرے، 5 مہینے بھی نہیں گزرے، 4 مہینے بھی نہیں گزرے، 6 افراد شامل جس دہلیز پہ محمد مصطفیٰ آیت قرآن کی تلاوت فرماتے رہے، خود محمد مصطفیٰ سردار انبیاء باب ہو کر بغیر اجازت کے وہاں قدم نہیں رکھے، اس دہلیز کو جلایا گیا۔ اس سے بڑھ کر توحید رسالت کیا ہوگی؟ جس شہزادے کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اس شہزادے کے جنازے پہ تیر آئے۔ اس سے بڑھ کر توحید رسالت کیا ہوگی؟ ابھی جس گھر میں قرآن کی آیت نازل ہوتے تھے، اس گھر میں آ کر علی کے گلے میں رسا ڈالا۔ اس سے بڑھ کر توحید رسالت کیا ہوگی؟ اور جس شہزادے کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ حسن میرا خون ہے، اسے پہلو پہ سلانے کے بجائے آج بھی بقی میں اس کا قبر ویران نظر آ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر توحید رسالت کیا ہوگی؟ اور جس حسین کی زبان میں محمد نے اپنی زبان دے کر حسین المنی وعنا من حسین کہہ کے دنیا کو بتلایا تھا، اس حسین کا سر نیزو میں بلند ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس سے بڑھ کر توحید رسالت کیا ہوگی؟ تو آؤ ہم آپ کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ عزاداری مظلوم کربلا وہ پلیٹ فارم ہے جو توحید رسالت کے خلاف دفاع کرنے کا بہترین پلیٹ فارم عزاداری مظلوم کربلا ہے۔ 1400 سال سے ہم ان گستاخین کے خلاف یہی تو آواز بلند کر رہے ہیں، یہی تو چوکوں پر آ رہے ہیں۔ آپ نے جب احتجاج کیا، آپ نے سڑکیں بند کروا کے دنیا والوں کو بتلا دیا، جب احتجاج کر رہے ہو تو سڑکیں بند کیا کرے، سڑکوں پہ نکلا کرے۔ تو آج کے بعد ایمانداری سے حسین کے مجلس کو 4 دیواری میں بند کرانے کی مطالبات کو ختم کر دینا، یہ سب سے بڑا احتجاج ہے۔ خدا کی قسم اولاد زہرا کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اولاد سیدہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ عزادارو اس سے بڑھ کر توحید رسالت کیا ہو سکتی ہے؟ جس زینب کے چہرے پر علی مولا جیسے امام 63 سال کی زندگی میں جس سیدہ کی چہرے کی طرف غور سے نہ دیکھے اور سیدہ کہے بابا تو میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ علی مولا فرمائے سیدہ مجھے حیا آتی ہے کہ تجھ جیسے کس عظیم چہرے کو بار بار دیکھو، اس سیدہ کو بے چادر شرابیوں کے دربار میں۔ عزادارو اس سے بڑھ کر توحید رسالت کیا ہو سکتی ہے؟ عزادارو کربلا کے میدان میں ہر جانے والے چلے گئے، ہر لاشوں کو پامال کیا گیا، ایک ایک جسم بچ گیا۔ مولا حسین کا لاش ابھی شہید نہیں ہوئے۔ جناب سیدہ 3 سال کی ہے، جناب سکینہ سیدہ 3 سال کی ہے۔ جناب سیدہ کو روتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھا پھپھی اماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ پھپھی اماں آپ کیوں تڑپ رہی ہے؟ پھپھی اماں آپ کی پیشانی کیوں زخمی ہوئی ہے؟ پھپھی اماں آپ ٹکریں کیوں مار رہی ہے؟ علی کی شہزادی نے کہا سکینہ میرا حسین پشت گردن ذبح ہو رہا ہے۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا، 3 سال کی بیٹی نے کہا، 3 سال کی بچی نے کہا پھپھی اماں مجھے مقتل جانے کی اجازت دے۔ وہ مسلح کے مسلح پہ بیٹھ کر زمانہ کربلا میں امامت کی نیابت میں فتوے دے دے اسے زینب کہتی ہے۔ کہا سکینہ تیرے جانے سے کیا روک پائیں گے؟ کہا پھپھی اماں حجت تو تمام کرے گا۔ 3 سال کی بچی آئی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ جوڑنے والی سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا شمر نہ مار، شمر نہ مار، شمر یہ فرزند زہرا ہے، یہ نواسہ رسول ہے، یہ وہی ہے جسے میری ماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ عزادارو ہونا تو یہ چاہیے تھا، 3 سال کی بچی پہ رحم کر دی۔ عزادارو ہاتھ سے خنجر چھوڑ دیا، نہ جانے ہاتھ کس طرح سے سکینہ کے زلفوں میں آئی۔ عزادارو سار زخمی ہو گئے، جب سے غش آنکھ کھلی دیکھا بابا کا سر جسم پہ نہیں ہے۔ عزادارو سکینہ کو غش آنکھ کھلی، جیسے غش آنکھ کھلی کیا دیکھا ہاتھوں میں رسیہ ہے،
सैयदुस्साजिदीन ने कहा बाबा अब तो चले, मुझे सज्जाद में ताज़ियाने खाने की सकत नहीं है। अदादार मौला हुसैन ने कहा सज्जाद में कैसे बढ़ूं, हो मेरा सकीना काफिला से बिछड़ गई है। अदादार जनाब ज़ैनब आई तलाश करने, अजीब मंजर देखा, एक खातून है इस 3 साल की बच्ची को कुरान की तरह सीने से लगाई हुई है। एक जुमला कहा ही की शहजादी ने, रोने वाले एक जुमला कहा, ओ मेरी सकीना पे रहम करने वाली, मैं अपनी माँ ज़हरा से तेरी सिफारिश करवाऊंगी। अदादारों से चेहरे से नकाब हटाया, कहा ज़ैनब पहचान, हो तेरी माँ ज़हरा सकीना को उठाने आई हूँ। अदादारों यही 3 साल की बच्ची है, इसे जिंदान में डालने के लिए अलहदा जिंदान का इंतखाब किया। अदादारों 3 साल की बच्ची है, 1 साल तड़पती रही, भैया सज्जाद मुझे डर लगती है, भैया सज्जाद मुझे बचा ले। अदादारों एक दिन सकीना मजलूमा ने बाबा के गम में रोना शुरू कर दिया। यजीद लईन की तरफ से हुक्म हुआ सकीना को खामोश करा दे। मौला सज्जाद के करीब आके मन्नत किया। सैयदुस्साजिदीन ने एक जुमला कहा, एक काम तुम कर ले और एक काम मैं करूंगा। जो काम तुमने करनी है वो पहले करनी है, जो मैं करूंगा वो बाद में करूंगा। कहा जो मैंने काम करनी है वो क्या है, आपने जो काम करने वो क्या है। सादात से माफी तलब करके अदादारों से दुआ लेने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूं। सज्जाद फरमाते हैं तुम मेरे बाबा का सर ला के दे, सकीना को खामोश कराना उस सज्जाद में कौन। अदादारों सरे हुसैन को उठाया गया, सैयदुस्साजिदीन जिंदान के दरवाजे पे ले गए। एक जुमला कहा सकीना बाबा तुझसे मिलने आए हैं। अदादारों 3 साल की बेटी ने कहा भैया सज्जाद बाबा का सर मेरे सीने पे रख दे। 3 साल मैंने बाबा के सीने पे आराम किया है, अब बाबा का सर मेरे सीने पे रख ले। अदादारों पहले मर्सिया पड़ा सकीना ने कहा बाबा आपका पुश्त गर्दन ज़िबा होना आसान था, बाबा आपका अकबर के लाशे को उठाना आसान था, बाबा आपका कासिम के लाश के टुकड़ों को उठाना आसान था, बाबा आपका अब्बास के गम में रोना आसान था, बाबा आपके लाशे का पामाल होना आसान था। हो बाबा मेरे इस नाजुक तरीन पुष्प ताज़ी आलूदा मेरे सुना, हो बाबा मेरे चेहरे पे रुखसार पे तमाचू खबरा सुना, हो बाबा 1 साल जिंदान में मुझे तो पाते रखना। हो बाबा ये मुश्किल दादादारों खामोश हो गई। अली की शहजादी तड़प उठी, सज्जाद मेरे सकीना खामोश क्यों है। सैयदुस्साजिदीन ने रोते हुए कहा इन्ना लिल्लाह, आप सकीना कभी नहीं बोलेंगे। अदादारों इधर कफन का इंतखाब हुआ। सैयदुस्साजिदीन ने कहा मेरे सकीना उसी खून आलूद कमीज पे दफन होंगे। अदादारों दफन हो गया। 1 साल बाद रहाई मिली। आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, दुआ दीजिएगा मुझे। 1 साल बाद रहाई मिली। अली की शहजादी होना तो ये चाहिए ना, चहलुम कहते हैं जो 40 दिन बाद मनाए। ये पहला चहलुम है हुसैन का जो 1 साल बाद अली की शहजादी मनाने आ रही है। अज़ादारों कब्र सकीना पे चले गए। एक जुमला कहा सकीना उठो, सकीना रहाई मिल गई है। और सकीना उठो मैं तुझे तेरे बाबा से बुलाओ। सकीना तेरे बाबा ने तुझे मेरे पास अमानत के तौर पर रखे है। और सकीना मुझे हया आती है। अज़ादारों कब्र सकीना से आवाज आती है फूफी अम्मा मैं जिस दिन दफन हुई थी उसी दिन बाबा मुझे लेने आए थे। अला लानतुल्लाहि अलल कौम। वहदहुल्ला शरीक कुफुवन अहद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह तुसा सारे दा टोला कबूल फरमावे। दुनिया नेक जायद हाजात लेकर ज़िक्र खालिक मालिक पूरियां फरमावे। दुआ है मालिक बानी नु रंग लावे, भाई रियाज दे पुत्रां दी जिंदगी दराज होवे, इन्हां दी इज्जत रिज़्क़ और बख्त विच इज़ाफ़ा होवे। तो सारे दे कबीरा सगीरा गुनाह माफ हो। सलवात को पढ़ो, बाजमात पढ़ो ते बुलंद आवाज नाल पढ़ो। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह। इजाजत है कि सारे दी इजाजत है, सारे दी इजाजत ऐसे बिखरे हुए क्योंकि एक इमाम मनन वाले सारे थोड़े थोड़े मदरसा माहौल बनाओ क्योंकि मेरी पहली हाज़री है
مالک تھوڑا ٹورا قبول فرماوے انشاءاللہ میں تھوڑے دیر وقت دے ایک بعد نماز سونے دی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں تو اجازت ہے صاحبان ایک دفعہ سونی صلوات پڑھو اللہم ذہن کو جو ہو رہی قبلہ فرمیتے بیان امام ہوئے جنہوں اللہ منتخب کرے 4-17 پڑھی ہوئی جناب دا بیان لکھنا ہے لیکن میں کیویں دا پڑھنا ہے کہ کہنا کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اجازت دیتی تو پڑھا گا نہیں تو سلام اللہ منتخب کرتا ہے امام توجہ ہے تے بھائی جان جڑا قرآن حفظ کر کے قرآن حفظ کر کے قرآن نام حفظ کرے تے نماز پڑھاوے مسجد دے وچ اس کو پیش نماز آکھ سکتے ہو امام نہیں بولو نہیں رہے کیونکہ یہ مجلس حسین ہے یہ چلو گے تو زبان دے گناہ معاف ہوں گے ذکر علی سن کے لئے ہاتھ بلند ہوں گے وہاں ہاتھوں دے گناہ معاف ہوں گے جنہیں آنکھیں حسین مظلوم کربلا دے غمی روزی ہیں انہاں اکھاں دے گناہ معاف ہوندے جنہیں ٹر کے ہوندے جنہاں پیراں دے گناہ معاف ہوندے جنہاں کناں نال سن دے ذکر حسین انہاں کناں دے گناہ معاف اتنے تے تھوڑا سا لینا بھی عبادت ہے اللہ آپ بناندا ہے امام نو امام دا عہدہ آخری عہدہ ہے جڑا اللہ آپ عطا کیتا ہے ہاشمی نو عطا کیتا ہے تو میں دسنا چاہنا میرا بھائی جڑا نماز پڑھاوے وہ امام نہیں ہوندا وہ پیش نماز ہو سکتا ہے امام کون ہوندا ہے کیویں ہوندا ہے تے کون بناندا ہے اللہ جسے بنائے امام ہوتا ہے خدا جسے بنائے صاحبان بہت مہربانی خدا جسے بنائے امام ہوتا ہے بندوں کا بنایا بدنام ہوتا ہے لو میری پہلی حاضری پچھلی دفعہ حکم آئی تھی حاضر نہیں ہو سکے استاد رہا جنال سا تو تھوڑی دیر بعد ہم سارے کو پتہ لگے جنہوں نے پتہ لگے جناب دا میرا رسمہ کون بلند ہے خدا جسے بنائے امام ہوتا ہے بندوں کا بنایا بدنام ہوتا ہے بندوں کا بنایا چچا جی بدنام ہوتا ہے ارے اللہ گھر گھر کی گدا کر کے کھا جاتے ہو صدقہ امام تو وہ ہے جس پہ صدقہ حرام ہوتا ہے امام تو وہ ہے جس پہ صدقہ حرام ہوتا ہے امام تو وہ ہے جس پہ صدقہ حرام ہوتا ہے الحسین منی وانا من الحسین میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہے کون فرماندا پہ او فرماندا پہ جن دے صدقے چ ساری اللہ کائنات بنائی میرے حسین تھوڑا تھوڑا بیدار ہونے پاک نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے تے گل تے مک گئی یعنی کہ ثابت ہو گیا نبی دی خوشی ہے تے حسین دی خوشی ہے نبی دا غم ہے تے حسین دا غم ہے یہ حسین دی خوشی ہے تے نبی دی خوشی ہے حسین دا غم ہے تے نبی دا غم ہے پڑے رہتے ہیں مسجد کی چٹائی پہ دن رات مگر بہت سونی گل کرنا پینے دے ہم میرے مدار پوری دن میں پڑھتا ہے پڑے رہتے ہیں یا تے نبی دی اس حدیث میں من تے پھر من کے قائم ہو جا پڑے رہتے ہیں مسجد کی چٹائی پہ دن رات مگر سرور کے عزا خانے پہ سر خم نہیں کرتے سرور کے عزا خانے پہ سر خم نہیں کرتے سجدوں میں ہوا قتل محمد کا نواسا یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے اگر مننا ہے نبی نو تے پھر نبی دی بھی من تیجے دا من جنہیں سرکارم دے دوں سونی سلوات پہ ہو ایک دفعہ سارے بار مات ہو کے مل کے گئے پچھلے سارے بار مات ہو کے سلوات اللہم أعوذ بالله السميع العليم
عاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین العلی کی فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بلند صلوات متقین جو مجلس حیدر میں آ نہیں سکتا عبادتاً عقیدتاً مکتہ شروع کی تھا جو مجلس حیدر میں آ نہیں سکتا جو مجلس حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر نہ چاہیں تو ہر کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا اگر نہ چاہن کہ بندہ جنت وچ جا سکتا ہی نہیں کسی کی ضرورت نہیں کسی کا گھر ہوے تے اودی اجازت تو بغیر کوئی اندر آ سکتا بڑا سونا سنا ہے ایڈا سونا سن لے کوئی ایڈی سونی سلوات پڑھو میں جناب نے قصیدہ سنا شکریہ بہت مہربانی بڑی مہربانی کیا بات ہے سعودی دا کرنا ایمرجنسی کال آئی تو شیخ ہونے ہیں احمان آنے نا تو انہوں نے فرمایا کہ تجھے آؤ جناب ڈیوٹی دیو یہ سائیں ایڈے بے نیاد ہیں ایڈے کریم ابن کریم ہیں کہ جتھے چاند جدوں چاند جیویں چاند جڑے رانگے چاند جنہیں چاند ڈیوٹی لے لیں ہیں ایک دفعہ سونے سلوات پڑھ میں اپنے فاطمہ اپنے قصیدہ سنوں دل میں رہتا ہے میرے دل میں رہتا ہے میرے یا علیمہ کی طرح دل میں رہتا ہے میرے اللہ بہت مہربانی ہے سونے موسم لے چیڑا سونے بول دے لفظ توجہ دل میں رہتا ہے میرے یا علیمہ کی طرح چوم لیتا ہوں میں یہ نام بھی قرآن کی طرح
مہربانی بڑی مہربانی حوصلہ پھر شکریہ گلاں بڑیاں بڑیاں یاد جڑی گل کرنا پیا پوری توجہ طالباں عقیدے بولن میرے سارے عقیدے بولن میں دسنا چاہنا علی علیہ عقیدہ کیا ہے جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں نام لے لے کہ تیرا پھر میں سنبھل جاتا ہوں لوریاں دیتا ہے یہ نام مجھے ماں کی طرح میں اپنا آپ سنانا پہ تو تھوڑا انشاءاللہ جی تو ہم بولنے تو مجبور کتا تو میں نے کندہ دیچوں میں علی علی صدا نہ ہوئی پھر واجہ دا شکرتی نہ ہوئی بسم اللہ بہت مہربانی بڑی مہربانی لوریاں دیتا ہے یہ نام مجھے ماں کی طرح لوریاں دیتا ہے بھائی جان مجھے ماں کی طرح جڑی گل کرنا پہ آمین کلمہ نہیں پڑھیا اللہ جانے کیڑا کلمہ ہے جڑا تو پڑھا دے جناب عمران نہیں پڑھیا ہاں اگر تو یہ نہ تاریخ پڑھ تو تینوں پتہ لگے کلمہ کیڑا تھے جنہیں پڑھا دے کیسا بستر موت سے احمد کو اٹھایا کس نے اللہ اکبر جنہیں اندازہ نہیں بہت مہربانی بڑی مہربانی لفظ نے توجہ بستر موت سے احمد کو اٹھایا کس نے آؤ جی بابا جی بسم اللہ صلوات پڑھے زبا سمجھے اللہم صلی اللہ محمد تھوڑے مزاج دی گل تھوڑے بس رکے یہ انہوں نے کلمہ پڑھے وہ پتہ نہیں کیڑا کلمہ جڑا ہی نہ پڑھے تو سرکاری عمران نہیں پڑھے بسم اللہ جندہ کلمہ ہے وہ پاک حسیدی دی تعلیم واسے اٹھے اور سرکاری عمران آندن تو پتہ نہیں کیڑا کلمہ جڑا تو پڑھے بابی توجہ بستر موت سے احمد کو اٹھایا کس نے اپنا بیٹا اسی بستر پہ سلایا اللہ اللہ بسم اللہ بھائی بستر موت سے احمد کو اٹھایا کس نے تو بتا کوئی محافظ میرے عمران کی طرح عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلند صلوات بسم اللہ بسم اللہ عقیدہ پڑھنا پھر میں توحید کو لازم علی کی ولا چاہیے سواد ریاضی اللہ ڈیوٹی قبول فرماوے اللہ پاک دے پترے زندگی دراز فرماوے پڑھے سارے دے کبیرہ سبیرہ گناہ معاف فرماوے استاد بہت فیس گل کرنا پیا تھوڑا جا اشارہ کر دے جو دعا پڑھنا یا سیرے مکروز کر دیں توجہ ہے کہ عقیدے میں توحید کو لازم علی کی ولا چاہیے علی کی بابا جی ولا چاہیے نبی کو بلا فصل اعتراف میں علی مرتضی چاہیے بسم اللہ بہت مہربانی علی دی اکھاں اللہ دی اکھاں گل نہیں کافی ہے توحید تشریح کافی ہے علی ایسا مخلوق میرا بتا ہے خدا جس کی آنکھوں سے خود دیکھتا ہے
مان ہے میں گل کرنا پڑا. علی ایسا مخلوق میرا بتا ہے خدا جس کی آنکھوں سے خود دیکھتا ہے. علی ولی اللہ تسلیم کر اگر لا الہ چاہیے. علامہ صاحب دی تقریر دا جوڑ ایک شعر چ پڑھنا پیا. علامہ صاحب دی قبلہ جڑا سونا پڑھ کے کہ ولایت علی ابن ابی طالب دے بغیر کوئی شے ہی نہیں. ایک ذرے جنی تیرے اندر محبت ہے علی دی تے تیرے دوزخ حرام ہے جنت واجب ہے. یہ گل کردا میں پڑھدا پیا. اگر دور دل سے ولایت ملے گی مصلی پہ بھی تجھ کو لعنت ملے گی. اگر تو بسم اللہ میں صحیح پورا پڑھتا پہ بسم اللہ کیونکہ اسی جی سال سرکار سن دیتا ہے نا ساں ہوئی لیا ہے سانو حسین صاحب رہا ہے نبی صاحب رہا ہے اسلام صاحب رہا ہے من دے حلالی نہیں. بسم اللہ. اگر دور دل سے ولایت ملے گی مصلی پہ بھی تجھ کو لعنت ملے گی. خدا کو بھی بخشش کے سامان پر علی کا لکھا چاہیے. تقریر دا مکمل جوڑ آخری شعر بسم اللہ پوری توجہ طالب. تمہیں مستحب وہ علی لگ رہا ہے جو سجدہ بھی کر کے جلی لگ رہا ہے. بسم اللہ اگلی سطر انہیں چھوڑ. تمہیں مستحب وہ علی لگ رہا ہے جو سجدہ بھی کر کے جلی لگ رہا ہے. علی ماننے کے لیے باپ کا مکمل پتہ چاہیے. بسم اللہ کیونکہ چار سعودی ہوں گے. بسم اللہ. ایک میں ایک اللہ میں ملایا تھی کوشش کرنا گا کہ انہیں کنہ دے وچ وڈی علی صدا کر کے کیونکہ ساری تشریف فرما ساری چنگے مالک استاد ریاضی ڈیوٹی قبول فرماوے دے عزت کی وقت اضافہ فرماوے. اللہ نے پتروں کی زندگی دراز فرماوے. جو جتھے جتھے اولاد نرینہ کام سکھدن مالک حیاتیاں دے پتر عطا فرماوے. جی بسم اللہ. جڑے بھائی باہر گئے ہیں استاداں دے بیٹے جڑے باہر گئے ہیں انہوں واسطے خصوصی دعائے مال کے لم یزال خلق کے کائنات وحدہ لا شریک انہوں اپنے سارے بھائی نے اپنے حفظ و ایمان دے وچ رکھے تے ان دی کمائی وچ مزید تو مزید برکت عطا فرمائے. آؤ مجلس میں آؤ مجلس میں مجلس میں آئیے مجلس میں آئیے اتنا رہے خیال مجلس کرے نا آپ کا شکوہ حسین سے. آؤ مجلس میں وضو کر کے گداگر کی طرح بسم اللہ. بہت مہربانی مولا ساری نام قبول فرما دے. بسم اللہ. بہت کیڑا سونا سمجھے پہ لطفاسی. آؤ مجلس میں
وضو کرके گداگر کی طرح آؤ مجلس میں وضو کرके گداگر کی طرح پھر نصیبوں کو جگا دیں گے یہ کمبل کی طرح آؤ مجلس میں وضو کر کے گداگر کی طرح پھر نصیبوں کو جگا دیں گے یہ کمبل کی طرح. بڑی سونی گل کرنا پہ ایک علی اللہ قبر چاہیا بابا جی اور ایک دعا لڑنا ایک بھائی سبق فون واسطے بڑے دعا لڑنا. فرشتے حساب لیول کیتے فرشتے اپنا کام کرنا شروع کیتا علی علیہ اپنا کام کرنا شروع کیتا کام ہی میں دس دیں فرشتے کا من ربوں کا علی علیہ یا جدا کیدا نہیں اکھمان نبیوں کا اکھمان ربوں کو ماں بڑے دعا دا رب کیڑا ہے ماں نبیوں کو ماں بڑے دعا دا نبی کیڑا ہے. حیران ہوئے پریشان ہوئے جنہیں کچھ پچھلے بیٹھے واپس گئے اللہ پوچھو حساب لے آئے ہو خالق مالک رازق پالک وارث ایک یہ جو بندہ قبر دے وچ آیا ہے اسی سوال کرنے سانو لفٹ نہیں کراندا عشق نے حسین کر اچھا سانو لفٹ نہیں کراندا اچھا فرشتہ ہویا کیا فرشتے اللہ پاس مخاطب ہو کیا کہے حد ہے مالک وہ سوالوں سے کچھ ڈرا ہی نہیں ایسی مستی ہے کہ جیسے وہ مزہ ہی نہیں سو رہا ہے وہ لحد میں بھی اپنے گھر کی طرح. بسم اللہ جب بندہ آندا ہے پریشانی دا تے میرا یہ جناتا ہے کہ میرے تو دور ہوندا ہی نہیں انہوں ایک میں تجویز دینا پیا ایک نقصہ دینا پیا کہ اے عمل کر تے دیکھی پریشانیاں جانی ہے کتنے وہ عمل کیا ہے دور ہو جائیں گے سارے تو مجلس تو کرا اپنے گھر پہ تو غالی کا ایک بار لگا پھر نصیبوں کو جگا ہل کے مقدر کی طرح. صحیح پڑھن دیں جی خیر اللہ تھوڑی ساری زندگی دراز فرمائے لو ایک میں جی میں ایک شعر پڑھنا پہ ایک شعر پڑھنا ہے اس کو دونوں استاد ہی میں دے کے تینا کننا دے وچوں علی علی دی صدا کرا کے تے کہ میں کر کے بھائی میں بچا بس سونی صلوات پڑھ بول نہ ہو کر سایہ دے پڑھنا پیا لہذا حسین توجہ یہ مجلس امام حسین بادشاہ علیہ السلام دی تو سا حلالی مولی ادھار امام حسین بادشاہ علیہ السلام دی یہ ہر بندہ نہیں آ سکتا ہر بندہ کے علی علی نہیں کر سکتا میں نے سہچانا کہ کون ہوندہ ہے کیویں ہوندہ ہے تے نارا کون ماندہ ہاں بھائی یہ تھے ہوندہ ہے جہاں مولا نو پسند ہوئے نارا
गाऊंगा है जेड़ा मौला नू पसंद होवे नारा ओ लांदा है जेड़ा गैरतमंद होवे क्यों नारे दे अंदर नारे दे अंदर 14 कुरान होंदा जेड़े नहीं लांदे ओ नसली शैतान होंदे जे मुर्दे जिंदा क्यों अपने वीर मरे नहीं वो क्यों त्रेवा भर जाया दे परदेस जवान ढली रात दावी मुहर्रम दी रात ढली यारी दी रात आई फुरात दा किनारा अल्लाह अकबर बिला मारे गए पुत्र मारे गए नारायण मारे गए कल्ली बैठी अली थी उंगला ते गिंदी बैठी एक दीन इस्लाम बचाने वास्ते मेरा खर्चा कितना है ते मेरा बच्चा क्या है भाई पासे बुढ़ी को कांदी हाय मैं उजड़ी दी किस्मत आख्या माफिदा जी मामर वंजे आवाज दे कौन मस्तूर जन मेरी जिंदगी दी किस्मत दे बहन करेंदी बैठी बीबी टुंडी टुंडी उस मकाम ते आई है जिठा क्या है मस्तूर संदूक ते मत्था मार के आंदी हाय मैं उजड़ी दी किस्मत जावे फिदा पूछे किस्मत दे बहन क्यों करेंदी बैठी आख्या उदे नाल कलाम करे सजड़ी मेरे तो बाद क्यों उजड़ी हो तड़पी बीबी वापस आई आख्या माफिदा पूछायो आख्या ना पूछ मरन तो पहले मर बस आख्या माफिदा दसता सही मेरे जीन दा क्या फायदा मेरा जीना दा बच्चे क्या है दसता सही आख्या मसूरा नी उंदे नाल कलाम करे सजड़ी मेरे तो बाद क्यों उजड़ी हो आख्या माफिदा कहना दे दीन बवा मेरे नौ भरा मारे गए मेरे पुत्र मारे गए मेरे नादान मारे गए जवान मारे गए मेरे मेहमान मारे गए वाह दसता सही मेरे तो बाद के भी उजड़ी आख्या मैंने उस मस्तूर दे कोल ले चल अगे अगे जनाबे फिदा पीछे पीछे आली हसन वो मुकाम ते है संदूक ते मथा मार के आंदी बैठी हायो मैं उजड़ी दी किस्मत आली हसन देख के आख्या मस्तूर किस्मत बहन क्यों करेंदी बैठी आख्या मेरा नुकसान ही बड़ा होए आख्या दसता सही तेरा केड़ा नुकसान आख्या मैं मेरे तो पूछ कि मेरा क्या नुकसान होए आख्या तेरा क्या नुकसान होए बीबी आख्या मेरे नौ भरा मारे गए मेरे पुत्र मारे गए नादान मारे गए जवान मारे गए मैं भरावा पुत्रा दे कातरां दे रले कै दिन थी के शाम पे रहनी है आख्या तेरा हक बनदा मैं तैनूं दसां अमीर बन के ना सुनया रे हुसैन आख्या तेरा हक बनदा मैं तैनूं दसां आख्या मेरे वालिदैन दे को नरीना औलाद कोई ना हा बीबी फरमाया बात आख्या मैं मुर्शिद घर आए उन्हें दुआ की अल्लाह मेरे वालिदैन सोना पुत्र अता किया क्या बात आख्या बहन भरा जिंदगी सोनी नहीं बदी पई है मां प्यो दुनिया तो पर्दा कर गए आख्या बात आख्या मस्तूर दुआ कर ना चढ़िया मुहर्रम दा चंद अल्लाह बीबी आख्या तेनू क्या पता मुहर्रम दा चंद मैनू किवें उजाड़े आख्या क्या होए आख्या मेरा तंदुरुस्त मेरा बीमार हुए आख्या बात आख्या ना चढ़िया 7वीं मुहर्रम दा नहीं आख्या क्या होए आख्या मेरे फिरा पानी पीना छोड़ता बीबी रो क्या साडा ही बंद हो गया है आख्या दुआ करना चढ़े हाँ 10वीं मुहर्रम दी दीगर आख्या मेरे फिरा दा रूह परवाज कर गया बीबी फरमाया बात आख्या गुस्ल दिता एक कफन दिता संदूक दे विच बंद कीता आख्या पीओ मुर्शदारी हो के शरीयत दे खिलाफ के चलनी मजबूर हो के आंदी मैं को बेवारस हां मैं को बेवारस आख्या कौन निवारस आख्या मदीना आख्या केड़ा मदीना आख्या मदीना मोहम्मद आख्या तेरे मुर्शिद दा नाम आख्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे मुर्शिद दा नाम हुसैन
आख्या क्या करे से आख्या सिर दड़ बटा ओदे कदमां ते सड़ के आख्या अकबर दे हुसन नवाज से मेरा मोया भेरा जिंदा कर आख्या हो सकदा है तेरा मुर्शिद हुसैन की सफर ते चला गया होवे आख्या बात थी कोई डर नहीं सिर दड़ बटा ओदी बहन दे कदमां ते रख के आख्या अकबर दे हुसन नवाज से मेरा मोया भेरा जिंदा कर मेरा मोया भेरा जिंदा कर आख्या हो सकदा तेरे मुर्शिद दी बहन सफर चले गई होवे तेरे मुर्शिद दी बहन सफर चले गई होवे आख्या मेरे मुर्शिद दी बहन ता सफर हो ही नहीं सकदा होते नाने दी गलिया तवाफ करना वजे तादरा तुम्हें दी मसूर होंदी है तो ये पाक बीबी पास मुखातब हो गया क्या रो नहीं मैं दुआ मंगनी यार तेरा फिरा जिंदा वैसी मैं दुआ मंगा चा तेरा फिरा जिंदा वैसी तड़पी है मजदूर वाली हसैन दे पास मुखातब हो गया क्या बीबी अभी जा मुर्दे जिंदा हाय वो कर संगनी है क्यों अपने वीर मराई ओ क्यों त्रै बेवा भर जाया दे परदेस वाला खुलाए खुलाए नहीं अखम मफिजा जी इमाम मरवंजी मेरे हुसैन दे सीने दे तौहीद नु चाहिए मासूम हुसैन है आली हसन मासूमा दे पास मुखातब हो गया कि मासूमा मैं तेरे बाबे ने मुंह सुनया औखे वेले अल्लाह यतीमां दी दुआ रद्द नहीं करदा मासूमा मैं दुआ मंगनिया तू आमीन आख मासूमा दुआ दे हाथ चैन बीबी रो के आख्या मेरा अल्लाह जेडी चिट्टे दीन लुटी गई है चादर नहीं मंगदी मेरा अल्लाह जिनी मां दमदी ना छोड़े गाजी नहीं मंगदी जिन्नो मुरखे बलेंदी रही अकबर नहीं मंगदी मेरा अल्लाह तेन मासूमा दे दुखे कन्ना दा वासींदा मोया फिरा जिंदा कर जब अकबर दी कसमें कर दी रे लफ्ज खत्म नहीं हुई संदूक विच करकार मचे मसूर दौरी है खुशी दे नाल संदूक दा दर लहाया कि ठडरा जिंदा हाथ मुंह दे बमार कफन हाथ मुंह दे आख्या मैनू गल्ला आख्या हटवन बहु बड़ी मुजरम है आख्या मार के जिंदा है बहन तो केड़ा जुर्म होए केड़ी गलती हुई शहजादा संदूक ते मत्था मार के शहजादा या बहु जुर्म कीताई या ज़ैनब लुटी गई ये देश पराए और दे जग तो वखरे हाय वो वीर कुछ गए बिच करबल बिन दफा बीबियां दिए मस्तूर जिन्हें नौ फिरा मारे गए जिन मासूम गोल गए रब्बिल आलमीन वज़बाक़िल मुत्तक़ीन अल जन्नतुल मोमिनीन व यौमल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन दक्तनल मुतमईन सलवात सैयदुल सकलैन व शम्सुल मशरिकैन वल मगरिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन बिल कासिम नारे तकबीर थोड़ी ऊंची आवाज नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत अहले बैत दुश्मनात लानत अहले बैत दुश्मनात लानत बाबा से बुलंद सवाल शायर तरसीले विलायत की हंसी रहती पर शायर तरसीले विलायत की हंसी रहती पर एक बेदिल से कहा उसके ही दिल ने आजा शायर तरसीले मैं इस जुमले की तरसील कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लग सके इस जुमले की शायर तरसीले विलायत की हंसी रहती पर एक बेदिल से कहा उसके ही दिल ने आजा एक मोहम्मद मुझे खलवत में गया था मिलने मुझ में है 5 मोहम्मद मुझे मिलने आजा
ولی مطلق ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے ولی مطلق ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے یہ سب صلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے نبی نے معراج سے پلٹ کر صحابیوں کو فرمایا خدا نے مجھ کو بطول دیا اور میں نے خدا کو ولی دیا سخی کے ذکر وفا میں نہ آ سکے تو سخی کے ذکر وفا میں نہ آ سکے تو سخی کے ذکر وفا میں نہ آ سکے تو اپنے آپ سے خود سے پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں آج بھی صدا آ رہی ہے اس بادشاہ کے پنجے سے ہاتھ میرے کٹ گئے ہیں ہاتھ جھکا تو نہیں سلام رزق سلطان وفا کھائے مست قلندر رزق سلطان وفا کھائے مست قلندر دارو سیدو سردارو کھائے تونگر یہ تو نے عباس کو کیسا ہنر بخشا ہے ہاتھ والے کھائیں بے ہاتھ کا لنگر اجازت ہو سیدھا لو کہانی سنو غور سے دوستو ایک تھا بادشاہ نام عمران تھا لو کہانی سنو غور سے دوستو ایک تھا بادشاہ نام عمران تھا صرف مکہ مدینہ ریاست نبی وہ زمین آسمان کا حکمران تھا لو کہانی سنو غور سے دوستو اس کے مذہب کی تعریف میں کیا کروں نسبتوں کے ذریعے سے خود جان لو نسبتوں کے ذریعے سے خود جان لو اس کے مذہب کی تعریف میں کیا کروں نسبتوں کے ذریعے سے خود جان لو نسبتوں کے ذریعے سے خود جان لو بڑے عقیدت کی آنکھوں میں دیکھو ذرا ہے یہ رتبے میں ایک دوسرے پہ سوا ایک بکی جاتا اس کا نور کل ایمان یہ جو مکہ میں پہلی عمارت بنی جس کو عالم سے سجدہ کرایا گیا جس کو عالم سے سجدہ کرایا گیا یہ جو مکہ میں پہلی عمارت بنی جس کو عالم سے سجدہ کرایا گیا جس کو عالم سے سجدہ کرایا گیا ہے مجھے دوست اس محل کی قسم جس کو پھر ساتھ خاطر بنایا گیا جو ناطق گر مادر مرتضی گر خدا کا تو میرا کبیران تھا لو کہانی سنو غور سے دوستو اس کے مذہب کی تعریف میں کیا کروں تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا اس کے مذہب کی تعریف میں کیا کروں تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا بڑے عقیدت کی آنکھوں میں دیکھو ذرا ہے رتبے ایک دوسرے پہ سوا ایک دوسرے کا
जालिमों की तो फिर शान क्या, जब गज मेरी इस दर का दरबार था। लो कहानी सुनो गौर से दोस्तों। सलवात एक मरतबा फिर सलवात। शाला यार तुम्हारे भिरावां दे जोड़ सलामत रहन। मालिक तुहानू वज़दा रखे, आपस विच भिरावां नू इत्तफाक ते याद न रखे। भिरा कमर दा जोर होंदे। हुसैन पे आदे ने अब्बास किदर दी तैयारी जंग दी, अजे जंग दा लफ्ज आया है ते भैणा पिछों मातम करे दियां दौड़ियां। किसा बीबियां दस्या जो अब्बास मैदान जा रहे हैं, भैणा पिछों मातम करे दियां, गुरबत आदे बयान कर दिया। अब्बास तो हुसैन दे गिरदो हाला बनाया है। सैयद आदा गाजी ताई लड़ना नहीं। इस 9 लाख चो बंदा ही कोई नहीं जिरा तेरे सामने रुक जाए। मेरा मिशन कोई हो है। रोंदे होने जिन्हां दा कोई नुकसान होए आजादारो, उस वाले सरकार हुसैन पे आदे ने गाजी ताई लड़ना नहीं। बेनाल मुंह काट के आदे 15 रमजान ही मक्के की सरजमीन गाजी की जमानत कहीं चाहिए। आजादारो उस वाले उमर मुसाब कदम बढ़ाया। बीबी सामने हो क्या दी है मैं सैयद आदे अब्बास की तैयारी वे चुप सोना चुप जिना गलियां च रोना। बीबी आदि है जमे हुक्म करते हुए कर सो। सैयद आदे अब्बास खुद मिल रहा दे। अब्बास बावे कमरे बनी आशम गाजी ने बोले इंज खोज ला के कदमा ते सटे आदा बोला हुन जावा। सैयद आदे गाजी इंज नहीं ऐसिरा भी ला चुप सन पाक नु रेत जड़ी लदी हुई। अब्बास जिदा ला के सटे आदे बोला हुन जावा। सैयद आदे गाजी इंज नहीं ए डाल भी मेनू दे। अब्बास 9 लाख तेरे मरीने तू मरीना मर वैसे पर गाजी तू उन्हें डाल नाल मार वैसे। अब्बास बावे कमरे बनिया शम नबी दी ज़ैनब के अब्बास तेरी ज़मानत चाहिए ला दे डाल भी ला देती है। मर जावा जुमला ना पड़ा गाजी दे चेहरे ते मौत दी सर्दी आई है। जड़े वाले हुसैन कंड करके आखा है अब्बास तलवार भी मैनू दे। हुन जे तेरे पता लगा है जो गाजी अब्बास दा लाड़ा पे अपनी आजादारो इन बहन ते बिराज कदमां नु हथ ला के क्यों बोला इन्हां साडा अकबर नहीं मारिया है बोला इन्हां साडा आन मोहम्मद नहीं मारे है बोला इन्हां हमारा कासिम नहीं मारिया। और एक मातम दा बुरसा पड़िए सैयद आले गाजी लड़न दा शौकीना ए तलवार भी ले जा ए ढाल भी ले जा ए जिदा भी ले जा जा जितने दिल इन्हें बंदे मार पर याद रखी बदले तेरिया बहना ते वजाने मरा हुआ शामिया के सर मारो गाजी दिया बहना आ गई आजादारो बहन ते बिलाल कदमान वतला के आदे नौकर दा आखिरी सलाम है। ए वाए शहीद नबल फजल अब्बास जिस दा घोड़ा अली दिया नौवां ते दियां खैमे विच गिन आईयां। शाला मान वाला भिरा ना मरे भाई बहन ते सारे भिरा मान वाले होंदे पर एक ते बहना नु ढेर मान होंदा है। खुदा ना करे वो भिरा मरी जावे ना तो बहना मंजी टुरन नहीं देंदियां। जनाजे तो पहले बुए बंद करके बिरादरी नु आजे सानू कहदे सहारे छोड़े ही ना ले ओ कुरान में हाथ रख देना जरा गाजी रकाब विच पैर पाया ज़हरा जाइयां पुत्रा वाता हर बीबी रो किया जी अरमान है अज वतन होवेगा। अब्बास घोड़े ते चढ़ लगे भिड़ा 5 होवन ना एक ते बहना नु ढेर मान हुंदा छोटा होवे बड़ा होवे ओ मान वाला भिड़ा हुंदा बहना दा डर नहीं होता बस हया ही होता। शाला हया तोड़ता ही रहे ये मेरी दुआ ही है। वो भिरा जो मेरे वार पवे ना तो बहना सड़ते चादरा कस लेंदी। मैं उन हर बहन ते भिरा दी थोड़े भिरावां दे मान ते मेरियां बहना सलामत रहन ये मेरी दुआ ही ने। मैं पे दुआ मांगना शाला मान वाला भिरा ना शाला बहना सामने रोवे ना उस भिरा दी आके जंग वे के बहन मार रहंदी है। जेरे वाले गाजी रोना है तो बीबी जाना वक्का गया तरक किया दिया तू क्यों रोना है मैं पियो दे नवा किधर ले जावा। गाजी रो किया दे अल्लाह दे जहान विच कोई जरनैल भी खाओ खुले दैन उड़ेवार गाजी आदे कोई जरनैल भी खाओ जेरा ताकत रखदा होवे तेरा लड़या होवे। जेरे मातमी जवान बैठे बीबिया दिया गाजी तेनू एक जरनैल भी खावा ताकत रख दे ते लड़या होंदे दरवाजे ते
लग गई ओ न लड़या अगो समझ नहीं आई ज़ैनब रो के आदि जरनैल सामने मुसलमान अगो जोजन मरेंदे रहे हाय जरूर कलिमात में जवानो बिस्मिल्लाह जी मलक वरिया कभी भी आलियर सामने सनत पुरसे हो गई है जरनाले जी दे इशारे पे सूरज चढ़ता बिया तलाला बिया गाजी रो के आदे कोना बीबी रो के आदि सादा बाबा रिया मरा वालदार अब्बास ने घोड़े दी रकाब विच पैर पाया गाजी सीन ते आया अदादार अब्बास इरादा कीता मैं घोड़े नु लान चढ़े मेरी जिंदगी दी पहली ते आखिरी वारी है तेरे मेरा गाजी दी जिंदगी जो सारा चादर लाई है ते ज़ैनब घोड़े को ला के भैया दी जे वेदाए ता हाय वंजवे गाजी एक मिन्नत बना ते ओ लाई वंज करी रो के आदि कल मिलने न फेवर हाय कह दिया वाले हो कि वे पावन न समझ आई वंज बिगड़ो के आदि कि वे टुरना है सौरिया हाय गलियां जुआ लह टुर के बीबी खाई वंज बिगड़ो के आदि कि वे बोलने नाल मरहबा ददार तेरा दुनिया मराना वंत दुआ मांगनवी बिस्मिल्लाह जी मलक वरिया का ऊंचा गान करके आदि कि मैं टुरना है सौरिया आयो गलियां निचवो लह टुर के भी खाई मन बिबियालिया दिए कि मैं बोलने नाल मरहबा ददार बस खत्म होगी मेरी पढ़ाई अदा चलो पास घोड़ा टुरे घोड़ा कल्ला नहीं टुरिया घोड़े दे नाल हुसैन भी टुरे हुसैन दा बजना अली दिया धियां दे वाल खुल गए ओए जवाना हर बीबी का ऐलान करके आदिए वाह जावा मरहबा फकरते हो ना बहनन हुए जिन्हें ना कोई गाजी दिया बिराक उसा पे है बिस्मिल्लाह जी मलक वलिया का अब्बास दा घोड़ा फुरात पे आया सदी किताब लिखते ने गाजी दा कदम मैदाने चाहे फौजा 5-5 मील पीछे हटियन हर कोई प्यादा नहीं बनना है सफीन अला अब्बास ए गाजी सफीन अला सदियन नस्ला मुका जैसी फौजा पीछे हट गईन ऐ अगर मंजर में पहुंचा देवा तो घर तक रोसी कि मेरी साइन नु मंजूर होया देखी मेरे आले पास उमर इब्ने बिन साद फौजन हुआ के प्यादा तुसी बड़ी परेशान ना हो वो चुप खा गई है तुसा वेख्या नहीं अकबर लठा ते गाजी चुप वाह भाई वाह कोई बेबस कुरलाए हुसैन दी मां तेरे राजी हो कैसा मसला आया ते गाजी चुप फौजा ने इत्माद माल कर फौजा ने रहिया हुसैन टिब्बे ते ज़ैनब बहना नाल कैमे दी बेदी पई है ते रो के भैया दी अल्लाह सा बहना दा आखरी सहारा है उनका किवे लुकावा जवाना वापस मचक भर के घोड़े ते चढ़े आए अब्बास जी लगा शबीर वाले पासे फौजी मेरे बयान में वाकई गाजी ने चुप खा गई है लाया कुरान में हाथ रख देना फौजी बयान ने हुसैन इजाजत कर दी बत हर कोई नस जावे जो इजाजत न मिलनी वत इतना मारो बिरान दिलाश न लबे तेरा कोई लोहे का कीमत नहीं गाजी हाथ बन के आ गया के तेरे अकबर का बदला ओ जवानो हुसैन कान करके टुरे 500 तीर गाजी के सीने में चल गए ज़ैनब वाल खोली बदिए रोरो किया दिए मगर मालिक रोरो के बदिया दिए मैं कोई नहीं जामिना मरा वाज अडारो आओ तरीक सुना जवाना हर कोई गाजी रुपया मिलता है गाजी घोड़े में कांते मुंह रख के पे आदन घोड़ा मैंने इजाजत नहीं मिली जल्दी कर मैंने फौजा चला जा मैंने लाना बैंड से बिरान अवेकन हुसैन टिब्बे ते गल सुनिए गरीब भाई मदा के आदा मैं तो दूर ना वजे नहीं कर सकता तो कमर गली बद गई है मैं जीना नहीं मेरा चन गाजी मेरी लाश यादारा कुल्ला यार पास बिस्मिल्लाह जी मलक वरिया का और जवान हो एक जालिम नवार की गाजी दा बाजू कलम आया है एक जालिम नवार की गाजी दा दुआ बाजू कलम आया है मैं कसम जाके प्यादा मेरे वास्ते छोड़ ले मेरा जनाजा घर जा ले और जवान हो एक जालिम ने आते गोटे एक जालिम ने बंटी
हुआ तनाल गट गाजी में सेच मारे सेच लगना गाजी तो दीन छट पइए सनम वाल बली वदिए रोलो की आती है मुक मान गए असा बेना दे ओ बिच जंगल करे बबलाए सागा लग गाजी बात ये दिया दिया नी मोरे इधर गाजी लग पर शिमर कभी ने शराब का जाम चाहे ना नच नच के आ गए होड़ लुटनिए चादरे तन्हाए हाथ कौन रुकैसी सर्द मातम दा पुरसा इधरो हुसैन जने आए जानब रो के इधरो हुसैन जने आए बीबी सकीना निके निके हाथ बन के आदी है मैनू माफ चा कर मंग बैठिया पानी है तसिया दा सारे दारे मेरी प्यास ने तेरी आयो कमर तरोरी है दिल विच दर्द हजारे बीबी रो के आदी है जय जींदाई ता वापस सद चा साडे माश चिलो एक बारे बीबी रो के आदी है मैं ना पानी दा उस वाले गरीब हुसैन के रवैन कीता है उस वाले गरीब हुसैन के रवैन कीता मेरे नाल बोलो मैं वैन पढ़दा बोलो मेरे नाल चुम वीर दी मस शबीर आके तेरी मौत ने कमरे निवा छोरी चुम वीर दी मस शबीर आके तेरी मौत ने कमरे निवा छोरी ते कुलादा देख के गोरे तो मस्तूरा खाकरा वा छोरी इधर हुसैन जने आए जानब रो के केरी गल कीती है रोवे ज़ैनब अपना कौन के सर आके चनवीर उन मैडा फिक्र ना कर तू जन जन पौंदा है खाके उत्ते मैं वतन दी टांग लाचो सरते मातम दा पुरसा इधरो सरते मातम दा पुरसा गाजी रो गाजी तो बाद होया क्या है शाह उठिया वीर नू गन ला के तुड़िया खाली मशक आलम चाके बता जनता है सैयद जा जा के पग सरको सन ला छोरी वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल गुजार हूँ अपने सवारस के हजूर जो पर्दा-ए गैब में कारवाने हुज्जत इलाहिया के अमीरे कारवां की हैसियत से मौजूद है। कायनात का वली मुतलक जिसके दम से निज़ामे शम्सो कमर चलता है जल्दी से अपने नूर चेहरे से हिजाबे गैबत को हटाएं और इस दुनिया में बसने वाले हर बेज़मीर शख्स को उसके गिरेबान से पकड़ कर समझाएं कि अली वाजिब उसके गिरेबान से पकड़ कर समझाएं कि अली वाजिब तमाम हमद व सना सारी तारीफें उस खालिक हुसैन के लिए है जो 14 की बंदगी पर नाज करता है वो करीम किबरिया वो रहीम रहम
جو الفاظ حسنین کے نانا کی پاک زبان سے ادا ہو جائیں، ایسے الفاظ کے مجموعوں کو قرآن کہتا ہے، اور وہ اس کا حبیب جس کے بولنے سے قرآن بنتا ہے، اور وہی حبیب اپنی پاک لہرائے زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، الحق ولی ولی ما الحق صلوات الحق ولی ولی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اچھا جی میں تعارف نہیں کروا رہا، کیونکہ جس گھر کی بات میں کرنے لگا ہوں اس گھر کا تعارف صرف اللہ کی ذات ہی کروا سکتی ہے، تعارف صرف اللہ کی ذات ہی کروا سکتی ہے۔ میں تو وہ بات کرنے لگا ہوں جتنی میں نے پڑھی ہے یا سنی ہے، جتنی میں نے پڑھی ہے یا سنی ہے۔ پہلا جملہ مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سنا۔ کون علی؟ چاچا جی وہ علی کہ جب بی بی فاطمہ زہرا تشریف لاتی نا، رسول بی بی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں جس کے استقبال کے لیے فاطمہ کھڑی ہو، جس کے استقبال کے لیے رسول کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کے استقبال کے لیے فاطمہ کھڑی ہو زبان شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ کون علی؟ وہ علی جو باب العلم ہے، وہ علی جو مزہ تعلیم ہے، وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو نعت قرآن ہے، وہ علی جو حق کی جان ہے، وہ علی جو کل قرآن ہے، وہ علی جو یاسف الدین ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو کل قرآن ہے، وہ علی جو یاسف الدین ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو سرتاج اولیاء ہے، وہ علی جو سرتاج عطا ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو من قدم مولا ہے، وہ علی جو علی مولا ہے۔ کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے علی، میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے علی۔ میں کہہ رہا ہوں نام علی کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام علی کی جس کو پہچان ہے، چاچا جی سننا، نام علی کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام علی کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو شان علی کی ہے لوگوں؟ کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ شان علی کی کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ اپنی ظاہری زندگی میں کم از کم 82 جنگیں لڑی ہیں علی نے نظر نہ آنے والی مخلوق سے، علی نے نظر نہ آنے والی مخلوق سے، جو نظر نہ آنے والی مخلوق سے بھی لڑ سکتا ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں، اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ عربی زبان کے لفظ کا قاعدہ ہے کہ جب جیم اور نون اکٹھے ہو جائے نا تو ایک ایسی شے بن جاتی ہے جو ہوتی ہے، ایک ایسی شے بن جاتی ہے جو ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ جن ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ جنون عربی میں خیال کو کہتے ہیں، جن خیال ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ جنہ عربی میں ڈال کو کہتے ہیں، سینے میں باندھی جاتی ہے تاکہ سینہ نظر نہ آئے۔ جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، اس وقت بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، معمولی اس وقت بھی موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ جنین عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ جنین عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ سکاست نام کی ایک جگہ ہے مدینے سے 8 کلومیٹر دور۔ رسول کا کلام علی کہ وہ لشکر جمع ہو رہا کفار کا، نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے معمولی، اس سے پہلے کہ وہاں وہ پہنچے ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ کم از کم 35 دن قیام کیا ہے رسول نے لشکر کے ساتھ، کفار کا لشکر آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں، واپسی کا حکم دیا چلو واپس چلے، واپسی کا حکم دیا
प्यासे हैं। इन हालात में एक सहाबी आ गया रसूल के पास, अगर कहता है या रसूल अल्लाह यहाँ तो पानी है, यहाँ एक कुआं है। इस सहाबी ने सरवर को दी ये खबर, सुना, एक सहाबी ने सरवर को दी ये खबर, एक सहाबी ने सरवर को दी ये खबर। हाल तो मौजूद है अपने हालात का, वहाँ पानी भी है, सुनना, वहाँ पानी भी है और रवानी भी है, पर मगर इस पर कब्जा है जिन्नात का। मुस्कुराकर मोहम्मद ने उससे कहा, मुस्कुराकर मोहम्मद ने उससे कहा, जरा इतराज करना मेरी बात का। मैं ऐसा वाली, मुझसे छोटा वाली, मैं ऐसा वाली, मुझसे छोटा वाली, खुद मुहाफिज अल्लाह मेरी साथ का। मोहम्मद फरमाते हैं मेरा हर काम अल्लाह की मर्जी से है और आज फिर तो मुर्तजा साथ है। पानी लेना तो मुश्किल क्या हो गया, इस सफर में तो मुश्किल कुछ आसान है। पानी लेना तो मुश्किल क्या हो गया, इस सफर में तो मुश्किल कुछ आसान है। रसूल एक बंदे से कहा जाओ तुम पानी लेकर आओ। कहता या रसूल अल्लाह मैं, नबी फरमाते हाँ जाओ तुम पानी लेकर आओ। कहता या रसूल अल्लाह मैं क्या अरसे से आपके साथ हूँ, आप जानते ही हैं मैं तो लड़ाई को पसंद नहीं करता। कहता मैं तो लड़ाई को पसंद नहीं करता। कहता मैं तो कभी किसी बंदे को पुत्र से भी नहीं लड़ा। और वहाँ फिर कह रहे हो जिन्नात का कब्जा है, ऊपर से आप कह रहे जाओ पानी लेकर आओ। नबी फरमाते मैं हुक्म दे रहा हूँ जो पानी लेकर आओ। हमको तो ये नहीं पता रसूल मौजूम ने ऐसा क्यों किया है। इस सफर में 8 बैल 8 रस्सियां लेकर चले रसूल, 7 बैल कट के गिर गए, 7 रस्सियां कट गई। हर आने वाले ने कहा बैल कट के गिर गया, रस्सी कट गई, काटने वाला नजर नहीं आया, काटने वाला नजर नहीं आया। हम मोहम्मद आ गए अली के पास। अली का मुझ पर फरमाते हैं जिनका विश्वास है, मोहम्मद जिंदा अली का मुझ पर फरमाते हैं जिनका विश्वास है। अब जिसको विश्वास का मायना भी नहीं पता, कुरान खोल कर देख लो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है इधर नबी बता रहे हैं कि जिनका विश्वास है, जिनका विश्वास है गल पर प्यास है, पर ये फरमाज है ज़ेरे ज़जियाओगी। फरमाते हैं जिनका विश्वास है, जिनका विश्वास है गल पर प्यास है, मेरी अफवाज है ज़ेरे ज़जियाओगी। इनको पानी पिला, पानी में बका, सुनना, इनको पानी पिला, पानी में बका, इन पे एहसान करता बदलाई। खंदक का बदलो गाबर का फातिहा तू, खंदक का बदलो गाबर का फातिहा तू, है तुझे पर झुकी सनद आई। सुनना, है तुझे पर झुकी सनद आई। आ गई मुश्किलें, अब ये कैसे करे जब तक तू करे ना मदद आई। आ गई मुश्किलें, अब ये कैसे करे जब तक तू करे ना मदद आई। आ गई मुश्किलें, अब ये कैसे करे जब तक तू करे ना मदद आई। मैं तेरा देखेगा मोहम्मद अली का मुंह क्यों कर फरमाते हैं जाके जिन्नात से डेंजर देखेगा, जाके जिन्नात से, जाके जिन्नात से अपना हक छीन ले ताकि जाहिर हो हक का वली कौन है। मेरे साहब को जो दिखाई न दे, मेरे असाब को जो दिखाई न दे, उनसे लड़के बता दे वसी कौन है। मम्मी मेरे साहब को जो दिखाई न दे, उनसे लड़के बता दे वसी कौन है। इधर नहीं चले उधर इस्लाम याद कलेक्शन में कनेक्शन से बातें होने लगी। बहुत इंतजार है, सारी जिंदगी नाव इंसानों से लड़ता है, अब जिन्नात से लड़ने जा रहा है। बस आज के बाद बात ही खत्म। रसूल ने सारे मेडल, सारे एजाज़ात रसूल इसी के नाम कर दिए। बस आज के बाद बात ही खत्म। इधर ये कह रहे थे, कनेक्शन से बातें कर रहे थे कि नजर पड़ गई सलमान की, मेरी तरफ देखेगा कि नजर पड़ गई सलमान की। मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा, सुनना, मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा। अब मैं उस बंदे की शिकायत मेरा इमाम ज़माने से करूंगा। मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा, मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा। इसके दुश्मन अभी सर के बल आएंगे, मेरी तरफ देखेगा, इसके दुश्मन अभी सर के बल आएंगे। ऐसी लड़ाई लड़ेगा आज कुएं के बीच निकल आएंगे। ऐसी लड़ाई लड़ेगा आज कुएं के बीच निकल आएंगे। ऐसी लड़ाई लड़ेगा आज कुएं के बीच निकल आएंगे। अली चले
अपना जासूस भेजा, जा देख यार कौन आ रहा है। लम्बा आया है, हाथ लगाता और तो कहता है सरदार अब जो आने लगा वो डराने लगा। मैं तो देखेगा बाबू जी, मैं तो देखेगा से कहता है सरदार अब जो आने लगा वो डराने लगा, अब जो आने लगा वो डराने लगा, अब जो आने लगा वो डराने लगा, अब जो आने लगा वो डराने लगा। उसके चेहरे से जुबान नबीदार है, उसके पाँव से लिपटी हुई है तजा, उसके हाथों में अल्लाह की तलवार है। अमृता भी नहीं पर सहाबी नहीं, अल्लाह का भी नहीं पर सहाबी नहीं। वो मोहब्बत का लश्कर का सालार है, वो मोहब्बत का लश्कर का सालार है। मुतमाइन पुरसकू बेहतर बाजनू, मुतमाइन पुरसकू बेहतर बाजनू। उसका चलना बताता है करार है, उसका चलना बताता है करार है। शायद नात देखा नहीं को सिर्फ फिरिया सुना, डर के जिंदों का सरदार कहने लगा, डर के जिंदों का सरदार कहने लगा, इसके शहर के जिंदों का सरदार कहने लगा। फिर सचमुच वो नूर चली तो नहीं, बहुत तो अरस आंखों में होने लगा, गौर से देखा वो हरी तो नहीं। घर के जिंदों का सरदार कहने लगा, फिर सचमुच वो नूर चली तो नहीं, मौत का अरस आंखों में होने लगा, गौर से देखा वो हरी तो नहीं। इधर ही चले वो शादी नाथ का